Very good afternoon, students. Myself B.H. Swami. I am your computer science lecturer. In last video, we have seen examples of algorithm. Before moving on to the advantages and disadvantages of an algorithm, let us see about the first test question paper pattern or blueprint of your question paper. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ನೋಡೋಣ. In first test, there will be 1 mark, 2 mark, 3 mark, 5 marks question will be there. As per your annual pattern, I have set the question paper. There will be 1 mark questions, there will be 2 mark questions, there will be 3 mark questions, there will be 5 mark questions. See here, total there will be 5 1 mark questions are there. 5 1 mark questions will be there. You need to write 5 out of 5. There will be no choice. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವ. 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 5 ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 5. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅದು 5 ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೋಟಲ್ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್. We are giving total 7 questions. In those 7 questions, you need to write any 5. 7 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಬರೀಬೇಕಾ. ಸೊ in question paper there will be a part A, part B, part C, part D. So remember, part A is 1 mark question, part B is 2 marks question, part C is 3 marks question, part D is 5 mark question will be there. So 1 mark question will be 5 questions. You need to write 5 questions. You have to write 5 out of 5. 5 ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾ. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 marks. Then next, part B, 2 marks questions. I am asking total 7 questions. That is 2 marks ಇನ್ನು 7 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. 7 ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ, 5ಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 7 ಅಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲೇ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 5 into 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು 5 ಬರೀಬೇಕಾ. ಸೊ 5 into 2 10 marks. Then next 3 marks question, that is part C, 3 marks questions. 3 marks questions are available also. 7 questions we will be going to ask. Total 7 questions. Out of 7 you need to write 5 questions. 7 ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾ, 5 ಬರೀಬೇಕಾ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 15 marks. ಸೊ ನಾವು ಕೇಳೋದು 5 marks ಔಟ್ ಆಫ್ 5. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 5. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ 5 marks. 7 questions part B section, that is 2 marks questions. You need to write 5 question answers. Then there will be 10 marks. Then part C 7 questions ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾ. ಟೋಟಲ್ 50 marks. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 1s are 5. Next 5 mark questions, 6 questions.
6 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 4 into 5 20 marks. Total 20 plus 30 35 45 50 marks. Remember, exam will be for 50 marks. First test will be for 50 marks. Total there are 1 mark questions 5, 2 marks question 5 ಬರಿಬೇಕಾ, 3 marks question 5 ಬರಿಬೇಕಾ, 5 marks question 4 ಬರಿಬೇಕಾ. ಸೊ 1 mark question ಒಳಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, 2 marks question ಒಳಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 5, ಔಟ್ ಆಫ್ 7 you need to 5 3 marks questions, out of 6 you need to write 4 5 marks questions. Remember, the exam will be of 50 marks. 50 marks in exam ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 marks ಒಳಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, 2 marks 3 marks ಮತ್ತು 5 marks ಒಳಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಒಳಗೆ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗೆ 2 ಚಾಯ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 5 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. 5 + 14 ಮತ್ತು 7 3 21 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 14 + 5 19 + 21 30 40 + 30 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 70 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತವೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತವ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾಯ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ contains 1 mark questions, part B contains 2 mark questions, part C contains 3 marks questions, part D contains 5 marks questions. There will be in part A 1 mark question, 5 questions will be there. You have to answer 5 questions, 5 marks. There will be no choice for 1 mark questions. Part B contains 2 mark questions. There will be 7 questions. You need to write answer for any 5 questions. Then it is 10 marks. Part C contains 3 marks. There will be 7 questions. You need to write 5 question answers. Then there will be 15 marks. Each question carries 3 marks. Part D contains 5 marks. There will be 6 questions. You need to write the answer for 4 questions. Total 20 marks. Then total will be 50 marks. You need to answer. Okay. This is about the pattern. Pattern ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು, ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ. So still now we have finished total 4 chapters, that is part A, overview of computer, input output memory devices, data representation and input software concepts. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗಾಗದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ second chapter input output and memory devices. Third chapter data representation. Fourth chapter software concepts. First chapter overview of computers, second chapter input output and memory devices,
third chapter data representation, fourth chapter software concepts. 1 mark, 2 mark, 3 mark and 5 mark questions will be there. So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಾ 1 mark, 2 mark, 1 mark, 2 mark, 3 mark and 5 marks question will be there. Chapter wise ಎಷ್ಟು 1 marks question ಬರ್ತಾವ, 2 marks question ಬರ್ತಾವ, 3 marks question ಬರ್ತಾವ, 5 marks question ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. See here total 5 1 mark question will be there. 5 1 mark questions ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. So 5 1 mark question will be there. Those 1 mark questions will come from first chapter and second chapter. 3 questions from first chapter and 2 questions from second chapter. 1 mark questions ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾವ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ 3 ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ 2 ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. See here 1 mark questions will come from first chapter 3 questions, second chapter 2 questions. Data representation, no 1 mark question will be going to ask. Software concept, no 1 mark question will going to ask. So this is about the 1 mark questions. Total it is 5 marks. Sorry, total 5 questions. Total 5 questions. 1 mark questions total is 5 questions. Next 2 marks questions. 2 marks questions ಏನಿರ್ತಾವ? See here overview of computer, it contains, I am going to ask 3 2 marks questions. 3 questions from overview of computers. Next input output memory devices. Total how many questions are there? Going to ask for 2 marks. There will be 7 questions. 7 questions will going to ask from the first, second, third and fourth chapter. Then there will be 2 marks question from second chapter. Third chapter no 2 marks questions. Fourth chapter 2 questions. Total 3 plus 2 5, 5 plus 2 7 questions. 7 questions from 2 marks, 3 questions from first chapter, 2 questions from second chapter. There will be no 2 marks question from data representation. There will be a 2 marks question from software concept. ಇದೇನಾಗತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 3 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 marks questions. 3 marks questions will come from, see here total there will be 7 marks, 7 questions for 3 marks, that is overview of computer, input output memory devices, then data representation, software concepts will be there. There will be no 3 mark from first chapter. First chapter ಒಳಗಿಂದ 3 mark ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. So no 3 mark question from first chapter. Then what about the total 7 questions ಆಗಬೇಕಾ? 7 questions ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 3 questions comes from the input output memory devices, that is overview of computer, 3 questions, 2 questions, 2 questions. Total there will be 7 questions. 3 questions will come from input output memory devices, 2 questions will come from data representation, 2 questions will from software concepts. ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನು ಒಂದನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ?
6 questions. There will be a total 1 mark of 5 questions, 2 marks of 7 questions, 3 marks of 7 questions. So remaining will be 5 marks questions. 5 marks questions ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ 5 marks question from that is input, output and memory devices, and no 5 marks questions from software concepts. ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೇಟಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್. Total there will be 6 questions. Remember, in overview of computer, 1 mark question 3 question, 2 marks ಇದ್ದು 3 question, 3 marks question ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, 5 marks ಇದ್ದು 3 question. Second chapter 1 mark 2 question, 2 mark 2 question, 3 mark 3 question, 5 mark question ಇಲ್ಲ. Next third chapter ಒಳಗೆ 1 marks question ಇಲ್ಲ, 2 marks question ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, 3 mark 2 question, 5 mark 3 question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, 2 marks ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 mark 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 5 mark ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 5 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ. 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ. 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ. 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರ್ತಾವ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 3 + 3 ಟೋಟಲ್ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಾ, 9 ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಮಾಸ್ ಏನಾಗತ್ತಾ 3 + 6, 3 × 2 ಅಂದ್ರೆ 6 ಮಾಡ್ತಾವ. 6 + 3 9, 9 + 15 ಟೋಟಲ್ 24 marks ಬರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ. 24 marks ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 1 marks 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 2 4, 2 + 4 6, 6 + 9 ಟೋಟಲ್ 15 marks. 15 marks ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 marks 2, 2 × 3 6, 5 marks 3 15, 15 + 6 21 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 marks ಇಲ್ಲ, 2 marks 2 4, 3 marks 2 6 ಟೋಟಲ್ 10 marks. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, 24 + 5 29, 39, 40, 60, 70 marks. ಟೋಟಲ್ 70 mark ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ದು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 50 marks. 70 marks ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 50 marks. 50 marks ಅಷ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರಿ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. 1 mark ಅದು 5 marks, 2 marks 7 ಇರ್ತಾವ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 5. ಎನಿ 5 ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ 10 marks ಅದ. 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ, 3 marks ಅದ, ಅಲ್ಲೂ ಎನಿ 5 ಬರಿಬೇಕಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ 15 marks ಅದ. 5 marks 6 ಇರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲೇ ಎನಿ 4 ಬರಿಬೇಕಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಎನಿ 4 ಬರಿಬೇಕಾ. 20 marks ಆತ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾತ, 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50 marks. So total 70 marks question paper will be there. You need to write 50 marks. See here, first chapter there will be a 3 1 mark questions, and second chapter there will be 2 1 mark questions. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವ, 1 marks 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 1 marks 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ. 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 3 ಬರ್ತಾವ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 2 ಬರ್ತಾವ. 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 2 ಬರ್ತಾವ. 3 marks ಕ್ವಶನ್ 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ 3 ಬರ್ತಾವ, 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗ 2 ಬರ್ತಾವ. ದೆನ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. 4th chapter there will be no questions from second and 4th chapter. 5 marks questions. 5 marks questions will comes from
first chapter and third chapter. In first chapter there will be 3 questions, 5 marks questions. In third chapter there will be 3 5 marks questions. This is about the blueprint of your first test examination. Next ಹೋಗಿದಾಗ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ. ಸೊ ಅದರದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್. ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಟೋಟಲ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಟೋಟಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಯರ್ ನೀವು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ 6 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Those 5 marks questions will come from first chapter and third chapter. So total ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಾ 4 ಬರೋ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ದ 5 ಕ್ವಶನ್, 2 marks 7, you need to write 5, 3 marks 7 questions, you need to write 5, 5 marks 6 questions, you need to write 4. Total 70 marks question paper ಇದೆ. You have to answer for 50 marks. Algorithms. Algorithm is a step-by-step procedure to solve a particular problem. So algorithm ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೀನ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ today we are going to discuss about the advantages and disadvantages of the algorithms. Advantages of algorithms. Advantages of algorithm. Already we know algorithm means it is a step by step procedure to solve a particular problem ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ algorithm means first advantage is it is a step by step representation step-by-step representation of a solution to the given problem. Solution to a given problem. It is a step-by-step representation of a solution to a given problem, which is very easy to understand. It is a step-by-step representation of a solution to a given problem ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸರೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ರೀಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋದಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, it has got a finite procedure. It has got a finite procedure.
it has got a finite procedure to solve a problem. It has got a finite procedure to solve a particular problem na solve madike ಒಂದು finite procedure ಇರ್ತದ. So which can be executed within a period of time. What is the meaning of this one? It has got a finite procedure which can be executed within a period of time. ಫೈನೈಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ independent. It is independent of programming language. So it is independent of programming language. Programming language is dependent ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. It is not dependent on the programming language. It is independent of programming language. Next advantage, it is easy to debug. It is easy to debug as every step. It is easy to debug as every step has got its own logical sequence. It is easy to debug as every step has got its own logical sequence. ತನ್ನದೇ ಆದ ಓನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರುತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, read the values, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತಾ. ಡಿಬಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಮಿಡಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? ರೈಟ್ an algorithm to find the largest of two numbers, largest of three numbers ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, a greater than b, a greater than c, ಈ ಥರ ಇಫ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ algorithm? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಂದಿಗೆ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. It is independent of programming language. Programming language ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. It is easy to debug because as every step has written got its own logical sequence. ತನ್ನದೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಟು debug. These are the advantages of an algorithm. Next, disadvantages of an algorithm. ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇರ್ತಾವ ಆ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಆ ರೀತಿ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇರ್ತಾವ. ಸೊ we have seen 4 advantages of an algorithm. Let us see disadvantages of an algorithm here. First disadvantage, it is time consuming. It is time consuming. Time consuming ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತದೆ, ಟೈಮ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ is developed first algorithm development ಮಾಡ್ತೀವಿ, then it is going to convert it to the flow chartನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ algorithm first, then converting it to flow chart, then it converting it to program. So algorithm is developed first, which is converted into a different flow chart and then into choose here. Algorithm is developed first, which is converted into a flow chart and then into a program. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಾ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಭಾಳ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದನ್ನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ algorithms. So we have seen algorithms, advantages of algorithms, disadvantages of algorithm and examples of algorithm. So we have concluded the algorithm part in the problem solving methodology.